हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी पीजी सिलेबस जो आम सेकेंड पेपर अच्छी आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रमुख स्रष्टा राधानाथ राय, गंगाधर मेहर, मधुसूदन राव, फकीर मोहन सेनापति। तो आम लंग क्वेश्चन आम केमी लिखा देखूँ। जदि आम लंग क्वेश्चन आसला राधानाथ विषय जदि लंग क्वेश्चन आसला किपरि आसिबो। कविवर राधानाथଙ୍କୁ ओडिया आधुनिक जुगर प्रवर्तक बोली कहीं कहुए आलोचना कर। नचेत एपरि आसीपारे आधुनिक ओडिया साहित्यर जनक भावे कवि राधानाथ राय को विचार कर। नचेत एपरि आसीपारे राधानाथ हेउचंती आधुनिक जुगर ज्योति प्रतिपादन कर। नचेत आसीपारे आधुनिक जुगर राधानाथ जुग कहबार तात्पर्य बुझाओ। ये चारिटी सारा क्वेश्चन आमर गोटे ही आंसर हम। देखो कौन अच्छी ओडिया साहित्य रीति जुग पर आधुनिक जुग सूत्रपात होइछि। साहित्य रे हठात कौन सी जुग चेतनार परिप्रकाश घटे नाही। एथिपाई गोटाए प्राक प्रस्तुति रही। रीति जुगर उत्तर काल रे कवि माने छोट छोट गीति कविता रचना करी आधुनिक जुग पाई गोटे प्रकारर पथ प्रस्तुत कर जाइथिले। एहा छड़ा ओडिशा रे पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता क्रमे प्रवेश करने को लगिला और एहा मध्यरे ओडिया साहित्य रे आधुनिक जुग सृष्टि पाई केतेक अवस्था सृष्टि करागला। कविवर राधानाथ राय इंग्राजी शिक्षा लाभ करथिले और इंग्राजी साहित्य मध्य अध्ययन करी एहा द्वारा केतेकांशरे प्रभावित होइथिले। कवि राधानाथ राय कौन शिक्षा ग्रहण करथिले ना इंग्राजी शिक्षा लाभ करथिले। तांकर व्यक्तिगत चिंताधारा और रुचि रे मध्य केतेक परिवर्तनर स्वर सुना जाउथिला। तेणु से एही काल रे कलम धरी केतेक परिवर्तन आनिथिले, जहा द्वारा से आधुनिक ढांचार साहित्य सृष्टि कले। राधानाथ राय उद्यम द्वारा ओडिया साहित्य रे आधुनिक जुग सृष्टि होइथिला। आधुनिक जुग सृष्टि हेबा पाई कौनसी निर्दिष्ट कारण नथिले मध्य एककालीन केतेगोटी चेतना को एथिपाई दायी करा जाए। साहित्यर विषय वस्तु शैली और भावाव्यक्ति क्षेत्र रे अनेक परिवर्तन आनी कविवर राधानाथ आधुनिक जुग सृष्टि करिबारे लागिले। राधानाथଙ୍କ पूର୍ବରୁ ओडिया साहित्य प्रतिष्ठित थिबा रीति जुग और रीति जुगरे एक प्रकारर विषय को नहीं काव्य कविता सृष्टि करा जाउथिला। गोटे गोटे विषय को लेकिन रीति जुगरे काव्य कविता सृष्टि करा जाउथिला। मात्र कवि राधानाथ सर्वप्रथमे एही सब विषय वस्तु क्षेत्र रे परिवर्तन घटाइथिले। राधानाथ कौन कले ना ए सब विषय वस्तु रे परिवर्तन आनिले। राधाकृष्ण सीताराम नायक नायिकांकर प्रेम विरह और चित्र रीतिकाव्य रे प्रकाशित होउतिला। कवि राधानाथ एसबु परंपरा विषय परिहार करी नूतन विषय को नहीं काव्य रचना कला। पूर्वर कौन नहीं कि काव्य रचना होता ना राधाकृष्ण सीताराम नायक नायिका वर्णना, किंतु राधानाथ ताको परिवर्तन करिकी कौन कले ना नूतन विषय को लेकिन काव्य रचना कले। ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ଯେଉଁ ପୁରାଣ କଥା ବସ୍ତୁ ନେଇ କାବ୍ୟ ରୂପ ଦେଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାଶର ଶୈଳୀ ସଂଯୋଜନା କଲେ। ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ମଧ୍ୟଯୁଗର ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିବିଧ ନୂତନତାରେ ଓ କାବ୍ୟ କଳାରେ ଛବିଳ ଯୋଗାଇ ଆଧୁନିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷମତା ଓ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ସୁଖପାଠ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ରାଧାନାଥ ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିହାର କରି ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ଆତ୍ମଚେତନା ଓ ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଷୟଗତ ନୂତନତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମ କବି ସାଙ୍ଗ ରଚନାରେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସଂକେତ ବହନ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା।
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ଉତ୍କଳର ସମୃଦ୍ଧି, ସମ୍ପଦ, ଇତିହାସ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଇତ୍ୟାଦିର ଜାତୀୟ ସଂକେତ। ତାଙ୍କର ଚିଲିକା କାବ୍ୟ କାହାର ସଂକେତ? ନା ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍କଳର ସମୃଦ୍ଧି କିପରି ହେଉଥିଲା, ସମ୍ପଦ ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କର ମହାଯାତ୍ରାରେ କବି ବିଶେଷ କରି ଅତୀତର ଭାରତବର୍ଷର ସମୃଦ୍ଧିର ଚିତ୍ର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଏହା କ୍ଷୟଶୀଳ ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ମହାଯାତ୍ରାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅତୀତର ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆମର ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ତାହା କ୍ଷୟଶୀଳ ହେଉଛି, ମାନେ ଅତୀତରେ ଯାହା ଯାହା ବି ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଭାରତରେ ଏବେ କିପରି କ୍ଷୟଶୀଳ ହେଉଛି ତାହା ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦେବଭୂମି ଭାରତ ଆଜି ଦାନବମାନଙ୍କର ଚରଣ ଭୂମି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ପରି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦାନବ ବା ଅସୁର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୀତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ରାଧାନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରୀତି ଯୁଗରୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ରଣ ଯଦିଓ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଏଥିରେ କୌଣସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କବି ରାଧାନାଥ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନତା ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିଲିକା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ। ଚିଲିକା କେଉଁ କାବ୍ୟ? ଏକ ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର ତୃତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର କାନନ ଭୂମି, ଗିରି, ନିର୍ଝରୁଣୀ ପ୍ରଭୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହାଛଡ଼ା ରାଧାନାଥଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଯଯାତି କେଶରୀ ଏବଂ ଉଷା ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ପ୍ରକୃତି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ସେ ପ୍ରଥମ କରି ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି କାବ୍ୟମୟୀ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳା। ସେ କଥା କହିଛି, ହସିଛି ଓ ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କବି ରାଧାନାଥ ପ୍ରକୃତିର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏଥିରେ ଅଭିନବତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ରାଧାନାଥ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ନୂତନତା ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଧରଣର ସାହିତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଥିଲା, ରାଧାନାଥ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ରୀତିଯୁଗର ସାଙ୍ଗୀତିକମୟ ଛନ୍ଦକୁ ପରିହାର କରି ରାଧାନାଥ ପ୍ରଥମ କରି ଉପଧ୍ୟା ମେଳ ଓ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟରେ। ରସ ସଞ୍ଚାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ରାଧାନାଥ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନତା ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମନ୍ୱୟରେ ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଛି। କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଶବ୍ଦ ଗୌରବ ଓ ଅର୍ଥ ଚମତ୍କାରିତାକୁ ପରିହାର କରି ରାଧାନାଥ ନୂତନ କାବ୍ୟଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭଳି ବହୁ ମାର୍ଜିତ ଓ ପୌରୁଷଯୁକ୍ତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟରେ ଦାର୍ଶନିକ ସମନ୍ୱୟ କରି କବି ସାହିତ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ଭାବାଦର୍ଶ ସମ୍ବଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ନାନାବିଧ ଉପଦେଶ ଓ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କର ସମୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ କବି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ସମନ୍ୱୟ ଘଟାଇ ନୂତନ
ସାରସ୍ୱତ କୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅଳଙ୍କାର ଓ ଶୈଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନୂତନତା ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣର ନୂତନତା, ଭାବ ସଞ୍ଚାର ଅଭିନବତା, ଜାତୀୟ ବୋଧ ଓ ଦେଶପ୍ରୀତି ବନ୍ଧନରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମୁକୁଳି ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ସମୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟର ପ୍ରତିନିଧି କୁହାଯାଏ। ଏହି ହେତୁ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିମାନେ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଯୁଗଜ୍ୟୋତି, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କହିବା ସହିତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରୁଧିମନ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ନଚେତ୍ ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ ଆଦିର ସ୍ୱର ଆଲୋଚନା କର ବା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟକୃତି। କବି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ରସଭକ୍ତା ଓ ରସସ୍ରଷ୍ଟା। ସାଧାରଣ ଆଖିରେ ଯାହା ଅପାଂକ୍ତେୟ, ତୁଚ୍ଛ, ତାହା କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭରିଦିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅସରନ୍ତି ସତ୍ତା। କବି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ବିରାଟ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ରାଧାନାଥ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ମହାକବିମାନଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ମାଢା, କାଳିଦାସ, ଭବଭୂତି, ଶ୍ରୀହର୍ଷ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଚେତନାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ, କିଟ୍ସ, ବାଇରନ ପ୍ରଭୃତି କବିଙ୍କ ଲେଖା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ଚିନ୍ତା ସମନ୍ୱୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଚେତନାର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ବିପୁଳତା ହେତୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସକଳ ଦିଗରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ବିକାଶଧାରାର ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭାଷାରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସଂଘର୍ଷରୁ ଜାତ ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ଏ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ରୁଚି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ତାହା ସହିତ ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସମୂହ ଚେତନାକୁ ମିଳିତ କରି କବି ପ୍ରତିଭାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ନୂତନ କାବ୍ୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବିରଳ ସୃଜନ ଗୌରବ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କେବଳ କବି ରାଧାନାଥଙ୍କ ହିଁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଗର୍ଭର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କବି ଏ ଦେଶର ଲୋକ ପାଇଁ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ନୂତନ କାବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଚିନ୍ତା ସଂଘର୍ଷ ଏକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଫଳ ବୋଲି ମନେହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ନିବିଡ଼ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାହିତ୍ୟରୁ ବହୁବିଧ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏସବୁକୁ ସେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇ ନୂତନ କାବ୍ୟ ରୀତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କଙ୍କାଳ ଉପରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ କାବ୍ୟ କବିତ୍ୱ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚେତନାର ବିକଶିତ ଶତଦଳ। ରୀତିଯୁଗର କବିତା ଥିଲା ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଧାନ, ସୁଷମ ଓ ଆଚାରନିଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ସୃଷ୍ଟିର କାବ୍ୟ ପରିଧି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୀପ୍ତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ।
ତାର ବାତାବରଣ ଏକ ନୂତନ ମୌସୁମୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଧୁନିକତାର ପୂର୍ବରାଗ। ରୀତିଯୁଗର କାବ୍ୟ ପଦ୍ଧତି, ତାର ଭାଷା ବିନ୍ୟାସ ଓ ଭାଷଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ରାଧାନାଥ ସୃଷ୍ଟିରେ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତଥାପି ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ରେନେସାଁର ସାଧକ, ମାନବ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତି ସାଧନାର ଚାରଣ। ଏଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ସଭ୍ୟତାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ସାଧନାର ଧାରା ସହ ଭାରତୀୟ କବି ମନର ପରିଚୟ ଓ ଏ ଦେଶରେ ଅନୁଭୂତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କାବ୍ୟ ପ୍ରବାହର ଭଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ରାଧାନାଥ ଏ ଦେଶର କାବ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବିସହ ଭୀଷଣ ଭାରତର ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି। କବିତାକୁ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକତର ସନ୍ଧିନଧର୍ମୀ ଓ ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରବୀଣ। କାବ୍ୟ ବୀଣାରେ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟତାର ନୂତନ ସ୍ୱର। ସର୍ବୋପରି ଭାବ ପ୍ରକାଶରେ ଆନୟନ କରିଛନ୍ତି ଅକୃତ୍ରିମତା, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତା ଓ ସାବଲୀଳତା। ଫଳତଃ ରାଧାନାଥ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବନର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରୂପାୟନରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ରୂପ ପ୍ରାଣତାରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ୱୟଂ ସିଂହ ପୁରୁଷଟି ହେଉଛି ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୀବନଧର୍ମୀ ଓ ଜୀବନ ସନ୍ଧାନୀ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରୂପର ମହୀୟତା, ଛାୟା ଆଲୋକର ଅପୂର୍ବ ବିଳାସ ଓ ତାର ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଯେପରି ସୁଚିତ୍ର ଭାବେ ସଶରୀରେ ରୂପ ସାଧନାରେ ସର୍ବଦା ମୁଗ୍ଧ ଓ ତନ୍ମୟ, କିନ୍ତୁ ରୂପ ଭାବନାରେ ସେ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ, ରୂପ ପ୍ରତିମାରେ ସେ ଉପକଳ୍ପ। ତାଙ୍କର 6ଗୋଟି କାବ୍ୟରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସାହିତ୍ୟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚେତନାର ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆଲୋଚକ ଗୌରୀ କୁମାର ତାଙ୍କର ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଏହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଯଥା: କେଦାର ଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ପାର୍ବତୀ, ଯଯାତି କେଶରୀ, ଉଷା ଓ ନନ୍ଦୀ କେଶରୀ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ଆହରଣ କରି ଉତ୍କଳର ପାଣି ପବନ ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏକ ଅଭିନବ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ କାବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯଥା: ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନ ଏ ସବୁକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାବ୍ୟର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର 3ଟି କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, କେଦାରଗୌରୀ, ନନ୍ଦିକେଶରୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯେପରି ଆରୋହଣ ଓ ସମୀକରଣ ରହିଛି, କବିଙ୍କର ଉଷା କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି କବି ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରି ଅଦ୍ଭୁତ କଳା ସଚେତନତା ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। କବି ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓଡିଟ୍ ଓ ୱିଲିୟମ ମରିସଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡିଟଙ୍କର ହିପୋମେନିନ୍ ଓ ମରିସଙ୍କର ମେଲାନିନ୍ ଅନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି
ଭାଷା କାବ୍ୟରେ ଜୟନ ଓ ଆଟଲାଣ୍ଟ ରୂପ ପାଇଛି। ଭାଷା କାବ୍ୟରେ ମରିସ୍ଙ୍କ ନାୟିକା ମିଲାନ ନିଧନ ଶିକାରୀ ବେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଆଟଲାଣ୍ଟଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଜୟନ୍ତ ଅରଣ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ସମତଳର ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଡିନ୍ଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଟଲାଣ୍ଟରେ ସହିତ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଉଷାର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସଂଯୁକ୍ତ କାବ୍ୟରେ ସେ ଉଷା ମେଢ଼ ବା ଉଷା ମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଜୋଡ଼ିଡ ମୁର୍ସନଟ୍ ନାମରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ବାହନ ହୋଇଛନ୍ତି ମୟୂର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୟୂର ଥିବାରୁ କବି ଏଠାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଜୟନ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଅଡିନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ହିପୋମେନିଜ୍ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଜୟନ୍ତର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନ୍ଙ୍କ ହିପୋମେନିସ୍ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭେନସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି 3ଗୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦୁକ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଟଲାଣ୍ଟ ଦୌଡ଼ରେ ଜିତିବା ସମୟରେ ହିପୋମେନିଜ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼କୁ ତାର ଆଗକୁ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆଗେଇ ଯାଇ ଜିତିଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜୟନ୍ତ ଉଷାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଧାନାଥ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମରିସ୍ଙ୍କ ଆଟଲାଣ୍ଟ ଅଭିନ୍ଙ୍କ ଆଟଲାଣ୍ଟଠାରୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉଷାଠାରେ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଦେଖାଦେଇଛି। କବିଙ୍କର କାବ୍ୟଟିକୁ ଦୁଃଖାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ପୁରାଣ ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ନିଜସ୍ୱତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଉଷା କାବ୍ୟରେ କବିତା ବା କବିବରଙ୍କର ଆହରଣ ଅପେକ୍ଷା ସମୀକରଣ ମାତ୍ରା ଅଧିକ, ଯାହା କାବ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ କରିପାରିଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟକର ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ ମିଡ୍ ସମର ନାଇଟ୍ସ ଡ୍ରିମ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମିରାସିସ୍ ୟୁସିକୋର କଥାବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର କେଦାରଗୌରୀ କାବ୍ୟ ରଚିତ। ଏହି କାବ୍ୟର ଘଟଣା ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରୀତି। ନାଟକର କେଦାର ଓ ନାୟିକା ଗୌରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଳିନ ମୁଖ ଆତ୍ମ ତଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମିଳନର ଅପୂର୍ବ ଭାଗ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସତରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଅମର ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବିକ୍ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ କବିତାରେ ଏକ ଅଲିଭା ଦୀପଶିଖା। ଏହି ମିଳନ ପାଇଁ ଶେଷରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ। ବିରହର ଅଗ୍ନି ବୟନ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ବଡ଼ ଅସହାୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କେଦାରଗୌରୀ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁରେ ସେ ଯେଉଁ ବିୟୋଗାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କବିଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କରେ। ସୁମନ୍ୟୁ ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏକଦା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ହେଲେ ପ୍ରଣୟ ମୁଗ୍ଧ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କାମନାର ବହ୍ନି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ରୂପ ଯୌବନ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହେଲେ ପ୍ରେମ ପାଗଳ।
କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧରା ନ ଦେଇଥିଲା। ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସତୀତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଲମ୍ଫ ଦେଇଥିଲେ ସାଗର ବକ୍ଷକୁ। ସୁମନୁ ଧ୍ୟାନ ଥିବାବେଳେ ଏକଥା ଜାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦୁରନ୍ତର ଅଭିଶାପ। ସେ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି କଥାବସ୍ତୁ କବି ରାଧାନାଥ ଗ୍ରୀକ୍ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରୁ ନଦୀ କନ୍ୟାର ଆଲୋଚନା କାବ୍ୟରେ ସାଗର ଅପ୍ସରାଙ୍କ କନ୍ୟା ନାୟିକା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରୂପେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀକ୍ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଓପଲ ଡାଫନିଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଧାବନ କରିଥିଲେ ଓ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଡାଫନି ଏକ ବୃହତ୍ତର ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଭୟରେ ଡାଫନି ଭୟତୁର ହୋଇ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସମୟର ଓଡିନ୍ଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏହି ରୂପେ ହରି ଧାନ୍ତେ ପ୍ରେମଭରା। ରାଧାନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ରୂପେ ହରି ଧାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଭଳେ ବିହ୍ୱଳ ଅବଳା ବଳାକୁ ଏ ରୂପେ ଭୀତି ଦିଅର ବଳ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ପଚାୟନ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଉପରେ ଟେନିସ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉପସଂହାର ଆଡ଼କୁ ପପ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପପ୍ ନାୟିକା ଲଡ଼େନା ଯେପରି ରଜତବଧ ରୂପ ଧାରଣ କରି ନଦୀ ରୂପେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ରାଧାନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଏହା କୋଣାର୍କ ନିକଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀର ବାସ୍ତବ ଭୌଗୋଳିକ ରୂପ ପରି ମନେହୁଏ। ଦିନେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୋଣାର୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀର ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ତାହା ମହୋଦଧି ସଙ୍ଗେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି। ରାଧାନାଥ ବୋଧହୁଏ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ଉକ୍ତି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟଟି ଗ୍ରୀକ୍ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶିଲା ଉପାଖ୍ୟାନ ଅବଲମ୍ବନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗ୍ରୀସୀୟ ଚରିତ୍ର ଥିଲା। ନିସ୍କୋ, ଟେଫେଟ୍ସ, ମିନସ୍ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ନନ୍ଦିକା, ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ, ଚଣ୍ଡିକା, ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଗାର ଉତ୍କଳ ରୂପେ ଏବଂ ଆଦି ଭୌତିକ ରକ୍ଷା କବଚ ନେତ୍ରମଣି ରୂପେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେ ନୁହେଁ, ପରିସ୍ଥିତି, ଅବସ୍ଥା ଓ ସଂଳାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଭୀଙ୍କ ଶିଲା କାହାଣୀ ଓ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟର ବସ୍ତୁତଃ ଭିନ୍ନ କଲେହେଁ। ନନ୍ଦିକା ଥିଲା ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀର କନ୍ୟା। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସମର କୌଶଳ ଆଦି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ କୌଶଳରେ ସେ ନନ୍ଦିକା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଶିବିର ପକାଇଛନ୍ତି। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ ନନ୍ଦିକା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଯେଉଁ ମଣିଟି ଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଛି ଏବଂ ନଦୀରେ ଝାସ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ନନ୍ଦିକା ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଏହିପରି ଦୁଇଟି ପ୍ରେମିକ ପାଗଳ ପ୍ରାଣ ସ୍ପର୍ଶକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥର ଗନ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ପୋଡ଼ି ଉଠିଛି।
ରାଧାନାଥଙ୍କ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରେ ଆଗମନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରକୁ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା, ଇପିଜିଆନ ସ୍ଥାନରେ କୌଶଲ୍ୟା ରାଣୀକୁ ଟେମ ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ରାଧାନାଥଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରକାଶ କର। ଗନ୍ଧ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କେଦାର ଗୌରୀ, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ସ କରିନେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ତାପରେ ଉଷା, ତାପରେ ପାର୍ବତୀ, ତାପରେ ଚିଲିକା। ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ 1890ରେ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରତ୍ନପୁର ଦୁର୍ଗ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ, ତଥାପି ରତ୍ନପୁର ଜୟ କରି ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ରୂପସୀ କନ୍ୟା କୌଶଲ୍ୟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜା କାମାସକ୍ତ ହୋଇ କନ୍ୟାକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ। କନ୍ୟା ହେଲା ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କୌଶଲ୍ୟା ଓ ତାଙ୍କର ନବଜାତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଧଉଳି ପର୍ବତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଗଭୀର କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଉପରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ସହିତ କୌଶଲ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ରାଜା ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ କୌଶଲ୍ୟା ପାପଗର୍ଭା ହୋଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ଶେଷରେ କୌଶଲ୍ୟାର ପ୍ରେତାତ୍ମା ତାର ମାତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ରାଣୀ କଟାର ହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ନେକ୍ସଟ ମହାଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଦରବାର। ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଆମର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମନ୍ମନୟତା, ତାପରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ, କାବ୍ୟ ଗଠନରେ ରୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାନବିକ ଆବେଦନ ସୃଷ୍ଟି। ନେକ୍ସଟ ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧର ଉଦ୍ଗାତା। ରାଧାନାଥଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରୁ ଜାତୀୟତାର ବୋଧ ଆକଳନ କର।